اس ہندوستان کے بادشاہ کا نام ہے خواجہ غریب نواز۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بہت سارے لوگوں کو دین سے جوڑ دیا، یعنی دیندار بنا دیا، اور خوش ہو کر کے گھر لوٹے۔ ماں نے بیٹے کی خوشی دیکھی تو پوچھ دیا، بیٹا معین بہت خوش ہو؟ کہا ماں آپ کے بیٹے نے آج بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ کہا کہ کیا کیا؟ تو کہا ایسے ایسے لوگوں کو جو بالکل دین سے بھٹکے تھے سب کو میں نے دیندار بنا دیا ہے۔ خواجہ غریب نواز کی ماں کا جواب سنیے۔ خواجہ صاحب کی ماں کہتی ہیں، بیٹا معین یہ جو تم آج اتنے خوش ہو اور سوچتے ہو کہ بہت بڑا تم نے کام کر لیا، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تیری ماں کا کمال ہے، یہ سب تیری ماں کا کمال ہے۔ کہا یا اللہ، تقریر ہم نے کیا، قرآن ہم نے پڑھا، حدیث ہم نے پڑھایا، حدیث ہم نے سمجھایا، مسائل فقہ ہم نے سمجھایا، پھر آپ کا کیسے کمال ہو سکتا ہے؟ تو ماں کہتی ہے، بیٹا معین بچے دودھ 2 سال تک کنٹینیو ماں کی چھاتیوں سے پیتے ہیں، اور جب تم ماں کی چھاتیوں سے دودھ پی رہے تھے تو تمہیں پتا ہے تیری ماں تمہیں دودھ جب پلاتی تو دودھ پلانے سے پہلے وضو کرتی، قرآن پڑھتی، درود پڑھتی، اور تب جا کے تمہیں دودھ پلایا کرتی تھی۔ بیٹا معین یاد رکھنا، یہ کام تو میں نے کیا ہی تھا۔ ہر ماں بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، ہر ماں بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، تو اور بھی ماں یہ کام کرتی ہیں، لیکن میرے بیٹے لال میں جب اتنی اہتمام کے ساتھ تجھے دودھ پلاتی تو اللہ کی بارگاہ میں میں دعا کرتی، اس لیے کہ میں تیری ماں ہوں، میں اللہ سے دعا مانگتی۔ پیغمبر نے فرمایا ماں کی دعا بیٹا بیٹی کے حق میں ایسے ہی تاثیر رکھتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں تاثیر رکھتی ہے۔ تو خواجہ صاحب کی ماں کہتی ہے، بیٹا جب میں تجھے دودھ پلاتی تو اللہ سے دعا مانگتی، مولا میرا بیٹا معین دودھ پی رہا ہے، اے اللہ میرے اس دودھ کے ایک ایک قطرے کے بدلے میرے بیٹے کو ولایت کی بو عطا فرما، ولایت کا مرتبہ عطا فرما، ولایت کی شان عطا فرما۔ بیٹا دودھ بھی پلایا، رب سے دعا مانگا، اسی دودھ کے قطروں سے خدا نے تیرے جسم کا پروان چڑھایا، بلٹ تیار ہوا۔ اللہ پاک نے اسی دودھ کی برکت سے تمہاری زبان میں وہ تاثیر دی کہ ایسی تقریر کی کہ ہزاروں بے ایمان کو تم نے ایمان والا بنا دیا۔ اب اندازہ لگاویں کہ خواجہ صاحب اس ہندوستان میں آئے تو ان کی یہ تاریخ ہے۔ اب جو ماں ناچے گی تو ان کا یہی حال ہوگا، جو ماں گیت گائیں گی ان کا یہی حال ہوگا۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ مرد تو مرد، عورت بھی بگڑ چکی۔ ایک عورت کی ایک آخری بات میں بتلا دوں، اللہ تعالیٰ سماج کی عورت کو بھی تہذیب اور حیا یافتہ بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جنگ کے موقع پہ، ایک جنگ کے احد کی لڑائی ہوئی تھی جو بہت مشہور ہے، اس عورت کا ایک بیٹا بھی اس میدان میں گیا تھا۔ جب میدان میں گیا تو ظاہر سی بات ہے جنگیں ہوتی تو بہت سارے لوگ قتل ہوتے، شہید ہوتے، کچھ بچ جاتے تو غازی ہوتے۔ جنگ ختم ہو گئی، شہداء کی لاشیں اکٹھا کی گئی، اس عورت کو معلوم ہوا تو وہ بھی اپنے بیٹے کی خبر لینے کے لیے گئی، بیٹے کی خبر لینے کے لیے کہ میرا بیٹا زندہ آیا یا شہید ہو گیا۔ صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے کہا کہ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ جب شہادت کی خبر ملی تو حضور کی بارگاہ میں پہنچی۔ اب حضور کی بارگاہ میں جب آئی ہیں تو معلوم ہے جیسے عام طور پہ سر پہ چادر، چہرے میں پردہ اور مکمل حجاب کے ساتھ چلتی رہتی، ویسے ہی بیٹے کی موت کے بعد بھی وہی اس کا ادا، وہی اس کا طریقہ، ویسے ہی پردے میں چادر سر پہ ڈال کر باادب نبی کی بارگاہ میں جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، اللہ کے پیغمبر میرا بیٹا بچا یا شہید؟ پیغمبر نے فرمایا تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا، اللہ سے دعا کر اللہ اس کی شہادت کو قبول عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ خاتون جب واپس پلٹی ہے، صحابہ نے پوچھا، اے اسلام کی شہزادی تیرے بیٹے کی موت ہو گئی، خون کے دھارے بہ گئے، بوٹیاں بکھر گئی، شیراجیں بکھر گئے، دھارے بہ گئے، تمام گوشت کے لوتھڑے اور پوترے چیتے
तितर बितर हो गए, लेकिन इस्लाम की शहजादी दुपट्टा तेरे सर से गायब न हुआ, तुम्हारी जुबान पे जदा पता न हुआ, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। इस्लाम की शहजादी ने कहा था, ए सहाबा, मौत बेटे की हुई थी, मेरा ईमान नहीं मरा था, मेरी हया को मौत नहीं आई थी, मेरी हया नहीं मरी थी, इसलिए मैं पहले भी पर्दे में चलती थी, बेटे के मौत और शहादत के बाद भी मैं पर्दे में जिंदगी बसर करती हूँ। अल्लाह ताला अगर माँ के दिलों में वो प्यार अता फरमाए तो इंशाअल्लाह ताला समाज में ये गंदगी बहुत कम सकती है, और इंसानी सोसाइटी में इंसानी तहजीब और इस्लामी कल्चर के रविश में जिंदगी गुजारने से इस्लाम का मुहज्जब अंदाज घरों में भी आ सकता है और इंसान की जिंदगी में निखारो बहार पैदा हो सकता है। इसलिए जरूरत है आज के इस नाजुक वक्त में कि हम पहले दीन समझें और उन लोगों से सीखें कि वो लोग कैसे थे और उन लोगों ने कैसी जिंदगी गुजारी। आज एक बच्चे की थोड़ी तबीयत खराब हो जाए तो कपड़ा किधर, माँ का हाल, पूरा घर तबाह, कोई तन बदन का भी ख्याल नहीं रहता कि कौन है किस हाल में है। लेकिन इस्लाम का पहलू देखें, इस्लामी जिंदगी की सोसाइटी देखें कि कैसे कैसे लोग दुनिया में आए और कैसी जिंदगी बसर की। अल्लाह ताला हम सबको भी जब तक दुनिया में जिंदा रखे इस्लाम और इस्लाम के कानून पर, शरीयत के ज़ाब्ते के तहत जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, और वो काम करें जो शरीयत ने जायज़ करार दिया है वो करें, जो नाजायज़ है कतई उसके करीब भी नहीं जाएं, उससे दूर रहें, ताकि अल्लाह हमें अपनी बारगाह में महबूब और पसंदीदा बना ले। एक सहाबी की बात कि जब फतेह मक्का के मौके पे एक सहाबी उन मक्का वालों से मुज़ाकरा के लिए तशरीफ ले गए, तो इनके सामने दस्तरखान डाला गया और दस्तरखान पे जब खाना रखा गया तो जाहिर सी बात होता है दस्तरखान पे कभी कभी दाना वगैरह गिर जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको उठा के खा लो, न जाने जो दाना गिरा हो सकता उसी दाने में बरकत हो। ये सहाबा जब गए, इनके सामने दस्तरखान लाया गया और दस्तरखान पे जब खाने के लिए बैठे तो उन मक्का वालों ने कहा, सरदारों ने कहा कि सुनिए, आप एक एलची बनकर के आए हैं, एक नुमाइंदा बनकर के आए हैं, और जब दस्तरखान पे इस तरह आप दाना गिरा और उसको उठा के खा लिए, ये मक्का वाले लोग देखेंगे तो आपको हकीर समझेंगे, जलील समझेंगे। तो सहाबा ने कहा था, वो जलील समझे या अजीज, मैंने रसूलुल्लाह से ऐसे ही पढ़ा है, ऐसे ही सीखा है, इसलिए जैसे मैं पहले खाता था वैसे ही मैं खाना खाऊंगा। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दाना गिर जाए दस्तरखान पर तो उठा के खा लो, ना जाने किस दाने में बरकत है, हो सकता है जो दाना दस्तरखान पे गिरा हो वही बरकत वाला दाना। ये सहाबा का इश्क था, सहाबा का प्यार था, सहाबा की मोहब्बत थी। अगर वो प्यार हमारे अंदर आ जाए तो जरूर दीन की खुशबू मिलेगी। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक दे। शब बारात की रात आने वाली है, सिर्फ उसी में न लग जा जाए, जो रस्म है, दुनिया का व्यवहार है, उसमें न लगे। कोशिश करें, रोएं, गिरगिराएं, गुनाहों की माफी मांगे। आज आदमी बिजनेस के लिए परेशान है, दुकान के लिए परेशान है, बेटा बेटी के नौकरी के लिए परेशान है, लेकिन अल्लाह से दुआ नहीं करता। दुआ कीजिए, अल्लाह की बारगाह में रोइए। जब आदमी आदमी से गिरगिराता है तो आदमी से कुछ मिल जाता है, बंदा रब की बारगाह में रोएगा तो अल्लाह तो पूरी दुनिया का मालिक है, वो जरूर करम फरमाएगा और अपने करम के सहारे उस रात की बरकत से आपकी दुनिया भी, आपका उकबा भी आबाद फरमाएगा। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जिस मकसद से महफिल मनाई गई, अल्लाह इस महफिल को कबूल अता फरमाए। घर के तमाम अफराद को तमाम बलाओं से, बीमारियों से बचाए, सबकी रोजी रोजगार में खैर बरकत का नुज़ूल अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।